Your lecture is set only for, means it was there, but morning and afternoon session it is set only to finish this remaining topic. That is more about salts. Yesterday's topic, what we discussed day before yesterday's, that was about the different salts which are made. We discussed about chloralkali process. So what was chloralkali process? Again that થઈ ગઈ વાતો ને હવે મસ્તી બંધ હા અને મોઢું થોડું ધીમે ધીમે રાખ. Chloralkali method, it is consists of brine. Brine means the mixture of salt and water, that is in the concentrated form. Salt is not added only the pinch of salt or only half spoonful in large amount of water. In that water is there, but the salt amount is increasing day by day, because when evaporation is done during the summer season, only water part is evaporated and turning into what, vapor to form clouds, but the salt part remains as it is inside the sea water, that is becoming more and more saline. So sodium chloride plus water, I told you that combined form of that salty water, very salty water, it is called brine. Brine is taken in the vessel and then electrolysis kind of process is done to convert that brine into three basic components. Out of them, two names are already there in that name of the method, that is chloralkali. Chlor means it is for chlorine gas, and alkali means which alkali is there? It is sodium hydroxide, and it is available as a product in dissolved form. So we know the difference between alkali and base. If bases are easily soluble in water, then the product is said to be alkali. But if it is not dissolving, having the basicity or the basic properties, but it is said to be which one? Only base. So all alkalis are bases, but all bases are not necessarily considered to be alkali. Alkali માટે એનું ડિઝોલ્યુશન એટલે કે વોટર ની અંદર મિક્સ થવું કમ્પલસરી છે. જો ના થાય તો એને આપણે આલ્કલી ના કહેવાય, નોર્મલ બેઝ જ કહીશું. પણ બેઝિસ જે ઇઝીલી સોલ્વેબલ છે શેમાં? વોટર ની અંદર, they are alkalis. તો આમાં આપણને NaOH એ આપણને આલ્કલી કહીએ છીએ. કેમ કે આપણને ડિઝોલ્વ ફોર્મમાં મળે છે. એન્ડ થર્ડ પ્રોડક્ટ ઇઝ હાઇડ્રોજન ગેસ ઓર ડાયહાઇડ્રોજન. તો આ ત્રણે ત્રણ જે પ્રોડક્ટ છે એના યુઝિસ તમને ટેક્સ્ટ ની અંદર પણ સાઈડમાં લખીને આપેલા છે. હાઇડ્રોજનેશન ની એક પ્રોસેસ છે, એના માટે હાઇડ્રોજન કેન ઓલ્સો બી યુઝ એઝ અ ફ્યુલ ઇન ફ્યુચર. જે એઠમાં હતા એમને કહેલું છે મેં કે બ્યુટેન, પેટ્રોલ, ડીઝલ આ બધાને તમે 1 લિટરને બર્ન કરો તો વી આર ગેટિંગ ધ એનર્જી અરાઉન્ડ 45,000 to 50,000. But when hydrogen gas in the same quantity, 1 liter or 1 kg is consumed and converted and used as a fuel, then it can give 1,50,000. That means 3 times of the energy given by the hydrocarbon compounds like petrol or diesel or kerosene or CNG or LPG. They are giving around 40 to 45,000 till 50,000. એટલાની રેન્જમાં આપે. પેલું એના કરતા 3 times થઈ જાય. So yes, it is under the project and going on. In future, near future, hydrogen gas definitely be used as a fuel in so many vehicles or in industries. Just now, the stable system is unavailable or not set by the scientists and technocrats. એનાથી નથી થઈ રહી. એમાં જોખમ વધારે છે. આપણે વેહિકલની અંદર ગેસ કીટ લગાવેલી છે. એ ગેસ કીટ પહેલા બહુ જ જોરદાર ટેન્શન વાળી કન્ડિશનનું હતું, પણ પછી ગવર્મેન્ટે જ આખી એટલે કે ટેકનિકલી જે ઓટોમોબાઈલ્સ વાળા છે, એન્જિનિયરિંગનું ભણેલા બધાએ સિસ્ટમ એવી સેટ કરી તો નાવ કંપની ફિટિંગ કરીને તમને આપે છે સીએનજી કીટ વાળું. પહેલા ગેસ સિલિન્ડર ની એવી સિસ્ટમ લગાવે તો આરટીઓ વાળા એટલે કે પોલીસ વાળાને એને પાસ નતા કરતા અને એના માટે ફાઇન લેતા હતા, પેનલ્ટી લેતા હતા. હવે સીએનજી વાળું લેબલ લગાવેલું છે પાછળના રેર ગ્લાસ ઉપર, એટલે ચાલે. અને કંપની ફિટ કરીને જ આપે છે. કેમ કે નાવ ઇટ બીકમ વેરી સેફ, એકદમ સેફટી મેજર સેટ કરીને.
Same process કોના માટે છે? હાઇડ્રોજન માટે. And when it will start in future, maybe after 2 years or 5 years, જે પણ ટાઈમ થાય, એક alternative source of energy which is providing us energy 3 times the regular we are using fuels. જે આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલ થી એનર્જી ગેઇન કરીએ છીએ. વિચારી લો, અત્યારે જે એફિશિયન્ટલી વર્ક કરે એન્જિન એના કરતા 3 ટાઈમ્સ થઈ જશે. ઓબ્વિયસલી માઇલેજ ની જ વાત કરતા હોઈએ આપણે વ્હીકલ ની અંદર પેટ્રોલ કે ડીઝલ નો ઓલ્ટરનેટિવ લઈએ એટલે અત્યારે જો 1 લિટર પેટ્રોલમાં એક કાર 20 કિલોમીટર કે 18 કિલોમીટર ફરે છે તો એના કરતા 3 ટાઈમ્સ થઈ જશે. કેટલી? 18 હોય તો 54. Who will not like such good mileage in any vehicle that is four wheeler? અને હેવી વેહિકલ જેવું હોય એમ, એટલે કે કાર મોંઘી હોય એમ, સુઝુકી ની સ્મોલ કાર ની હોય એ તો આપે જ છે, જાણીએ જ આપણે. બટ બીજી પણ એવી કરી છે, પણ ઇલેક્ટ્રિક એક ઓલ્ટરનેટિવ એમાંથી આ છે. બરાબર? એટલે હાઇડ્રોજન ગેસ જે એમાંથી આપણને પ્રોડક્ટ તરીકે મળ્યું, શેમાં? હાઇડ્રોજન ગેસ તે શું વર્ક કરે છે? કે આપણે એનું હાઇડ્રોજનેશન પ્રોસેસ કરીએ એટલે આપણે પેલું વેજીટેબલ ઘી તમે જોયું છે ને, એટલે મીન્સ ક્યારેક યુઝ કર્યું હોય ક્યારેક. આપણે જનરલી ઘરે પ્યોર ઘી યુઝ કરીએ છીએ, એમાં પછી કાઉ ઘી કે બફેલો ઘી, પણ પ્યોર ઘી. ઘણા ઘેર પ્યોર ઘી પણ બહારથી લાવતા નથી. ઘરે જે આપણું મિલ્ક ગરમ થાય ને એટલે એની પરનું જે ક્રીમ નીકળે ને, મલાઈ, એ મલાઈને કલેક્ટ કરે ને પછી એને જ ટ્રાન્સફોર્મ કરે. એ બધાના ઘરમાં લેડીઝને આવડતું જ હોય. 15 દિવસ 20 દિવસની પેલી મલાઈ ભેગી થાય, ક્રીમ મસ્ત જાડી પાડી, અને એ ભેગી કરીને એમાંય પાછું કયું મિલ્ક છે? યસ. જો તમે નોર્મલ ફેટ વાળું દૂધ મિલ્ક લો છો કે પછી બફેલો વાળું, તો એના જેમ જેમ વધારે ફેટ વાળું હશે ને એમ એનું ક્રીમ પણ સરસ થશે. તો એનાથી ઘી, પ્યોર ઘી બહુ સરસ મળે ક્વોન્ટિટીમાં, રાઈટ? હવે એ ઘી જે છે એ આપણું પ્યોર ઘી છે. પણ બીજું એક ઘી આવે જેને આપણે વેજીટેબલ ઘી કહીએ છીએ. મેજોરિટી લોકો એને ડાલડા ઘી કહે છે. ડાલડા એટલે વેજીટેબલ ઘી. વેજીટેબલ ઘી એટલે એક કેમિકલી ઘી જેવું દેખાય અને આપણે ઘીના સબસ્ટિટ્યુટ, પ્યોર ઘીના સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે વાપરીએ છીએ. બરાબર? એટલે જો તમે બહાર કન્ફેક્શન ને ત્યાં પેલી ખાસ જલેબી લેવા જાવ તો જલેબી 2 પડી હોય. એક 150-200 રૂપિયા કિલો વાળી કહેશે, બીજી કહેશે તો કે 600 રૂપિયા. પણ આટલો બધો ડિફરન્સ બને તો એ ચણાના લોટને પેલું તળીને બનાવે પછી કેમ કે સુગર સિરપમાં નાખીએ, પણ જે તળવાનું જે છે ને એમાં ડિફરન્સ આવે. when it is getting fried, one is vegetable ghee. impure તો ના કહેવાય વર્ડ, પણ વેજીટેબલ ઘી વર્ડ યુઝ કરાય આપણે. પેલું શુદ્ધ ઘી અથવા તો પ્યોર ઘી. પ્યોર ઘી મતલબ પ્યોર મિલ્ક પ્રોડક્ટ કે જે તમે લાર્જર ક્વોન્ટિટીમાં ખાઈ જાવ તો ક્યાંય કશે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. બરાબર? એવું પ્યોર એટલે એ 500-600 રૂપિયા ઉપરનું તમને મળે. ત્યાં પેલું વેજીટેબલ ઘી. વેજીટેબલ ઘી બનાવવામાં હાઇડ્રોજન ગેસનો યુઝ થાય, એનર્જી તરીકે એનું કન્ઝમ્પશન થાય. ક્લોરીન જે છે એ ક્લોરીનનું ક્યાં યુઝ થાય? એટલે કે ગઈકાલે જ વાત કરેલી ક્લોરિનેશન પ્રોસેસ કરવા માટે બ્લીચિંગ પાવડર કે બ્લીચિંગ સોલ્યુશન જે બનાવવાનું છે એની અંદર કે એમાં આવશે જ. હવે નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ આપણે શીખવાની જ છે. અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ બેઝ. એટલે કેમિકલ્સ ને ફેક્ટરીઝ ને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ની અંદર એનો વાઇડ યુઝ છે. તો જે આપણા માટે દેખીતું નકામું પાણી છે, એટલે કે બ્રાઇન મીન્સ સલાઇન વોટર, એને તમે ખાલી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આપવાની પ્રોસેસનું એક સેટઅપ તૈયાર કરો તો એ સેટઅપ થી તમને શું મળશે? important 3 products મળી જાય છે. So 3 sodium hydrogen carbonate, it is used as what? Means all majority confectionery items or even at home to make either cake or pakoras. કોઈ પણ ફ્રાય કરવાની વસ્તુ જેને આપણે ક્રિસ્પી બનાવવું છે એની અંદર સ્મોલર ઓર લાર્જર અમાઉન્ટ ઇઝ એડેડ, રાઈટ? અને હવે ત્રીજો એના જેવો બીજો સોડા જે આવે છે શું? વોશિંગ સોડા. તો વોશિંગ સોડાનું પણ મેં કહેલું Na2CO3 and Na2CO3 is obtained from NaHCO3 by doing the process. એનાથી જ બની જાય. એટલે બેકિંગ સોડામાંથી જ વોશિંગ સોડા બની જાય. અને મેં કહેલું હજી પણ અવેલેબલ હશે જ, આપણે યુઝ નથી કરતા because we do not have time to make it. બાકી soap and detergent powders
બધા પહેલા ઘરે જ બનાવતા અને તમારે જે કલરનું જોતું હોય એ પ્રમાણે અંદર એનું એસેન્સ અથવા તો એની ફ્રેગ્રન્સ તમે એડ ઓન કરો. ત્યારે 3-4 ટાઈપના પાવડર્સ આવતા હતા અને એ પ્રમાણે નિરમા વાળો હોય, ઇપોલિન વાળો હોય, વ્હીલ વાળો હતો અને પછી નવો ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એરિયલ વાળો આવ્યો તો બધાને ઘેર એડ કરવા માટે ફ્રી સેમ્પલ્સ આપતા હતા. જે અત્યારે 10 કે 20 રૂપિયાનું એક નાનું સેશે આવે છે ને એવું બધાને ઘેર જઈને આપ્યું સેમ્પલ. બીકોઝ લોન્ચિંગ હતું એમનું કે ભાઈ આવા પાવડર્સ એની અંદર તમે જોયું તો કલરિંગ પાર્ટિકલ્સ ને હોય છે. અત્યારે લગભગ બધાના ઘરે એ પાવડર્સ યુઝ કરતા હશે. યલો કલરનું, ઓરેન્જ હોય, બ્લુ હોય, બ્લેક હોય એવા પાર્ટ્સ દેખાય વ્હાઇટ પાવડરની સાથે. એ શેના માટે અંદર એડ ઓન થયા છે આપણે ચેપ્ટર 4 માં શીખીશું. બરાબર? પણ એ કેમિકલ્સ એટલા ટાંકના છે. વીક અને સ્ટ્રોંગ વાળું યાદ રહ્યું તમને? Of the same negative ions are said to belong to the family of salts. pH of salts. Common salt. In sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, also known as baking soda, used on a large scale for low concentrated solution of sodium chloride, ammonia and carbon dioxide. We had earlier checked the pH of baking soda. pH was 8.0. Bleaching powder. બ્લીચિંગ પાવડર. બ્લીચિંગ પાવડર એ આપણે એક કાઇન્ડ ઓફ ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ પણ ગણી શકો બીકોઝ ઇટ ઇઝ કન્ટેનિંગ ક્લોરીન ઇન ધેટ. એનો ફોર્મ્યુલા CaOCl2, કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ પણ એને કહેવાય અને કોમનલી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બ્લીચિંગ પાવડર. અને એ પાવડર યલોઇશ કલરનું ને એવું છે. ક્લોરીનની કેવી સ્મેલ આવે જો એનું તમે સોલ્યુશન બનાવો તો એના ક્લોરીન ગેસની સ્મેલ કન્ટિન્યુઅસ તમને ફીલ કરાવે અને એને આપણે ક્લિન્ઝિંગ મટીરિયલ તરીકે સૌથી વધારે વપરાય લેબોરેટરીઝમાં, ફેક્ટરીઝમાં, કેમિકલ ફેક્ટરીઝમાં જ્યાં પેલું ક્લોથ મટીરિયલ ને એનું કરવાનું આવે ને. ક્લોથ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખાસ સમજી લો તમે કોઈ પણ પરચેસિંગ કરવા જઈએ ત્યારે આપણે ક્યારેક ક્લોથ મટીરિયલ લેવા જઈએ તો ક્લોથ માર્કેટમાં પેલા તાકામાં જે ફિક્સ હોય છે ને એ હોય ત્યારે એની તમે જોજો એની સ્ટ્રેન્થ કંઈક અલગ જ હોય છે. એ કાપડ અલગ જ હોય, નવું હોય, એકદમ સ્ટ્રેચ થયેલું પરફેક્ટલી એની ઉપર ક્લોરિનેશન કે જાણે બ્લીચ કરેલું હોય ને એવું લાગે. પણ એ જ વસ્તુનું આપણે કોઈ પણ મટીરિયલ એને સ્ટિચિંગ કરાવી દીધું એ પછી ઘેર એકાદ બે વોશ થઈ જાય પછી આપણને લાગે આવું પહેલા જેવું નથી રહેતું. They not a reason કે first time when clothes are made into the factory or mills, they are sprayed by this kind of bleaching material થી જેનાથી એના ઉપર કડક અને એનું એક જે બ્રાઇટનેસ હોય એ બ્રાઇટનેસ જળવાઈ રહે એના. બરાબર? ક્લોથ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ પરચેસ કરીએ ત્યારની વાત છે. લાઇટ્સ બંધ કરી દો. करूँ क्या ये उसका रिकॉर्डिंग में दिखा CA ना तो फोटो CaOCl2 calcium oxychloride. Bleaching powder is CaOCl2. It is a white powder. It is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. When bleaching powder reacts with water, it releases chlorine gas. That is the reason why bleaching powder gives a strong odor to water when it is used to disinfect water. When bleaching powder is exposed to air, it combines with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine gas.
This is the reason why bleaching powder is also known as chloride of lime, and the chlorine generated is called as the available chlorine. This chlorine gas released helps in the bleaching action of cotton in the textile industry, wood pulp in paper industry, and in the bleaching of washed clothes in laundries. સેકન્ડ વાળું મારે કહેવાનું રહી ગયું હતું કે તમે ન્યૂઝપેપરને પણ જોયું હશે. ન્યૂઝપેપર પ્રિન્ટિંગ થાય ને એટલે એની પહેલા જે પેપરનું પલ્પ હોય એ પલ્પ આ રીતે જ્યારે રોલ થતું હોય ને એ રોલમાં કલેક્ટ થાય એની પહેલા એની પર બ્લીચિંગનું સ્પ્રેડ થાય અને જ્યારે તમે કોઈ પણ ન્યૂઝપેપર જે ન્યૂઝપેપર પહેલો મોર્નિંગમાં જાય અને જ્યારે આપણે એને ઓપન કરીએ ને ત્યાં તમને દરેક ન્યૂઝપેપરમાંથી ટિપિકલ સ્મેલ આવે છે કારણ કે બ્લીચિંગ કરેલું હોય ને અંદર એડ ઓન થયું હોય એટલે એની તો સ્ટ્રેન્થ પેપરની સાથે એવું તમારી બુક્સ પણ છે. નોટબુક્સ ફૂલસ્કેપ્સ તમે લઈને આવો છો એ બિલકુલ બ્રાન્ડ ન્યૂ હોય ને ત્યારે તમે જોજો એના પેજ ઘણા તો એને સ્મેલ કરતા જ હોય છે કે નવી બુક લઈને આવે એટલે આમ પેજને આમ ફ્લિપ બુકની જેમ પહેરવે ને ત્યારે એમાંથી એની સ્મેલ એન્જોય કરતા હોય અને ટિપિકલ જ આવતી હશે. રીઝન પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ આ બ્લીચિંગ મટીરિયલ યુઝ થાય છે. ઓકે. Quality of bleaching powder is rated as per the amount of chlorine generated. Greater the amount of available chlorine, better is the quality, as more effective will be the bleaching power. Bleaching powder is used in the preparation of various organic solvents like chloroform, which is an anesthetic. Bleaching powder produces nascent oxygen, hence it is used as an oxidizing agent in many chemical reactions. We are familiar with the use of washing soda as a cleansing agent. Let us ક્લોરોફોર્મનો યુઝ તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે ને કે કોઈ પણ સર્જરી કરવી હોય કે આપણે કોઈ મૂવી સિરિયલમાં જોયું છે કે કોઈ આપણું રૂમાલ ઉપર હમસે છાંટી દે ને પછી પેલાને સુંગાડી દે રૂમાલ આ રીતે હોય અને પછી તો પેલો પછી બેહોશ થઈ જાય છે. એ એક કેમિકલ બીજું કંઈ નહીં ક્લોરોફોર્મ હોય એને થોડા ટાઈમ માટે ઇન્હેલ કરીએ એ કઈ ક્વોલિટીનો આપણને ખબર નહીં પણ ડોક્ટરમાં એનું નામ શું એનેસ્થેટિક ડોક્ટર જે આપણે કહીએ કોઈ પણ સર્જરી કરવાની હોય ને એ સર્જરી કરવાની હોય એટલે ડોક્ટરને પહેલા એનેસ્થેશિયા આપવા માટે વિથ એનેસ્થેટિક ડોક્ટર. કેમ કે એ આખી એની હિસ્ટ્રી સ્ટડી કરે અને હિસ્ટ્રી સ્ટડી કર્યા પછી કયું સર્જરી છે સર્જરી કરવાની છે. ઘણા ડાયાબિટીક પર્સન હોય, ઘણાને પ્રેશર હોય, કંઈ પણ તકલીફ છે એ પ્રમાણે એનો ડોઝ નક્કી થાય અને ડોઝ કેટલા ટાઈમ માટે પછી ડોક્ટર્સની પેનલમાં બધું એ નક્કી થાય કે ભાઈ સર્જરી કરવાની છે. સર્જરી ઇઝ લાસ્ટિંગ ફોર કે 1 hour મેક્સિમમ. આમ તો 40 મિનિટ્સમાં કમ્પ્લીટ થશે બટ યુ કન્સિડર 1 hour. એટલે પેલો 1 hour છે ને એટલે એનું પ્લાનિંગ કરે કે 10-15 મિનિટ પહેલા ને 10-15 મિનિટ પછી એટલે હું એને ટોટલ એનેસ્થેશિયા કેટલો આપું મેડિકલ એટલે કે કેમિકલના ફોર્મમાં એટલે કે એને 1.5 hour નું એનેસ્થેશિયા આપું. એટલે 1.5 hour એટલે એની સર્જરી 1 o'clock છે ને એટલે પેલા લોકો 12:30 પછી એનેસ્થેશિયા આપી દે. એટલે જે પણ પેશન્ટ હોય ને એને સ્ટ્રેચર પર પછી ઓટીમાં લઈ જાય, ઓટીમાં લઈ જઈને એનેસ્થેશિયા આપી દે 12:30 પછી. એટલે ધીરે ધીરે 10-15 મિનિટ થાય ને એટલે એને પેલું એની ઇફેક્ટ થવા માંડે. એટલે એ થોડું જાગતામાં એટલે કે આમ કોન્શિયસનેસ ના હોય પણ ધીરે ધીરે એમની આંખો ઘેરાવા લાગે. એટલે જ્યારે કમ્પ્લીટ લાગે કે ભાઈ પેલા અંદર એટેન્ડન્ટ જે હોય એ ચેક કરી લે કે હવે વેકિંગ ફોર્મમાં નથી ને 100%. તો ડોક્ટર્સની ટીમ તૈયાર જ હોય કેમ કે એમને પહેલેથી ટાઈમ બુક કરેલું જ છે. એટલે કે 1 o'clock સુધીમાં એ બધું સેટઅપ છે. ડોક્ટર્સ આવી જાય અને એ સર્જરી કરી દે. 1 o'clock સ્ટાર્ટ કર્યું 140-150 સુધીમાં ફિનિશ. પછી એને નોર્મલ ઓટીમાં સ્ટ્રેચર પર લઈને પછી ધીરે ધીરે કે હવે ક્યાં કે જે વોર્ડમાં કે જે આઈસીયુ માંથી એને લાવ્યા હતા ત્યાં આગળ મોકલી દેશે. કેમ કે હવે ખબર છે કે તમે જોજો બહાર આવી જાય ને પેશન્ટ જેની સર્જરી થઈ એ પછી લગભગ અડધી કલાકની અંદર કોન્શિયસ થઈ જ જશે કેમ કે એને ડોઝ જ એવો આપેલો ક્લોરોફોર્મનો કે ભાઈ એ 1.5 hour મેક્સિમમ આપ્યો તો 12:30 એટલે કેટલા વાગે લગભગ 2 o'clock અરાઉન્ડ ધીરે ધીરે એ પર્સન ઉઠી જશે. પેલા જે પર્સન ડોક્ટર બી પૂછી લેશે બધું અને તમને રિલેટિવને પણ આપણને મળાઈ દે કે જોઈ લો વાત કરી લો.
સર્જરી થઈ ગઈ, હવે સપોઝ કોઈ ની રિપ્લેસમેન્ટ જેવું ને એવું હોય તો બહુ હાઈ એનેસ્થેસિયાની જરૂર નહીં હોતી, ઘણા તો ના પડતા હોય જેટલા સ્ટ્રોંગ હોય તો. એટલે તમે ખાલી વચ્ચે કર્ટન રાખજો, કઈ વાંધો નહીં, મન દેખાય નહીં, વાતચીત કરતા હોય, કોઈ સ્ટ્રોંગ હોય તો. બાકી જનરલી કરે નહીં, અને એ ડોક્ટર સાથે સારું સેટ થયેલું હતું. બાકી બધા ડોક્ટર લગભગ એનેસ્થેસિયામાં ક્લોરોફોર્મ આપી જ દો. કે અને ઘણા એની સીડી ઉતાર્યા હતા કે મને આપજો. ઇવન હાર્ટ સર્જરી, આ ની સર્જરી તો અત્યારે ની રિપ્લેસમેન્ટ તો બહુ જ નોમિનલ થઈ ગયું છે હવે, ફ્રીક્વન્ટલી લોકો કરાવી નખાવે છે. અને એમાં 60 પ્લસ ને એવા બધા જોય પેલા આયુષ્યમાન કાર્ડ ની અંદર ને સ્કીમ ની અંદર, એ કોમન છે. પણ બધામાં આ કોમન છે કે એનેસ્થેસિયા ડોક્ટરને કરવું. એનું કામ કેવું, એની કોઈ મોટી હોસ્પિટલ ના હોય, કેમ કે એમ તો ખાલી આ કેમિકલ નો ડોઝ જ નક્કી કરવાનો છે, અને એના જે 1000, 2000, 5000 લઈ લેવાના પેશન્ટ પર પેશન્ટના, ફિનિશ. એના આનાથી અડધો રૂમ એટલું નાનું ક્લિનિક હોય ને તોય ચાલે, ઓફિસ બનાવીને, કે એનામાં બીજું કઈ એને કરવાનું જ નથી. એને બધા બીજા ડોક્ટર્સ બોલાવશે ડિફરન્ટ હોસ્પિટલ્સમાં જ્યાં એમને સર્જરી કરવાની છે, એને ખાલી બસ એ ઇન્જેક્ટેબલ મટીરિયલનો ડોઝ નક્કી કરવાનો છે બાય ઓબ્ઝર્વિંગ ફાઇલ. ઓકે, પણ એ કેમિકલમાં પણ આ ક્લોરીન વાળું અંદર યુઝ થાય છે, કે એ અંદર ફોર્મ એવી રીતે થાય કે આમ તમને ડોઝિનેશ આવી જાય. હવે આ ક્લિન્ઝિંગ એજન્ટ પાણીમાં નાખીને આપણે ક્લીન કરીએ તો છે જ. હવે આ જે વોશિંગ સોડા છે, બ્લીચિંગ પાવડર માં, Learn more about washing soda. Sodium carbonate, washing soda. Washing soda is sodium carbonate decahydrate. Its chemical formula is Na2CO3 10H2O. Washing soda is alkaline in nature. If we test a solution of washing soda with blue and red litmus papers, blue litmus paper does not show any change, while red litmus paper turns blue. Washing soda has various applications. It is used in the manufacture of detergent powder, glass, soap, and paper. It is also used in the manufacture of sodium compounds like borax. Water becomes hard due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Sodium carbonate is used in the softening of hard water. Crystals of salts. લાસ્ટમાં જે વોશિંગ સોડા એટલે કે જે પાવડર એડ કરતા બતાવે ને, આ ઓલ્ડ મેથડ છે. હવે તો આપણે લગભગ બધા 70-80% ને ત્યાં વોશિંગ મશીન્સ અને એ પણ ફૂલ્લી ઓટોમેટિક આવી ગયા. બાકી આ ટ્રેડિશન હજી કોક જે રિમેનિંગ 10-20% છે એને ત્યાં છે. એમાં તમે જોયું તો નોર્મલ ટેપ વોટર, જ્યારે એમાં તમે હાથ ધોવા માટેનો ટ્રાય કરશો ને સોપ લઈને, તો જનરલી તમને થોડુંક ઠંડુ પાણી હશે ને, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ હાર્ડ વોટર. જલ્દીથી સેપોનિફિકેશન નહીં થાય. સોપનું જે ફીણ થવું જોઈએ ને ફોમ જેવું, એ નહીં થતું. પણ એની જગ્યાએ તમે ઓન ધ કોન્ટ્રારી થોડુંક વોર્મ વોટર લો, તો એ વોર્મ વોટરમાં તમને થોડુંક ફાસ્ટ થશે, જલ્દી થઈ જશે. અને ફોમ પણ નાનું ફિંગર ટીપ જેટલું તમે સોપ લીધું હશે ને રબ કરશો ને, યસ. પણ જો હાર્ડ વોટર હશે એટલે ઠંડુ પાણી હશે તો તમને જલ્દી સેપોનિફિકેશન પ્રોસેસ નહીં થતી. સેમ થિંગ આપણે જે ડિટર્જન્ટ પાવડર એડ કરી, થોડું વોર્મ વોટર લઈ અને પછી એમાં સોપ પાવડર નાખવાનો, એને સ્ટર કરવાનો તો ફોમ સરસ થાય. પછી ક્લોથ્સને એની અંદર સોક કરી રાખતા હતા, ડુબાડી રાખે, પલાળી રાખે 15-20 મિનિટ કે અડધી કલાક. આ સેમ સિસ્ટમ વોશિંગ મશીનમાં થાય છે, પણ આપણે જોતા નથી. આપણે તો અંદર બટન પ્રેસ કરીને ચેક કરી લીધું કેટલો ટાઈમ આવ્યો, 55 મિનિટ્સ, ધેટ્સ ઇટ. એટલે 55 મિનિટ્સ પછી આપણે કંઈ ભૂલી જવાનું. પણ ઇન બિટવીન શું પ્રોસેસ થાય છે કે સેમ પહેલા જે કરતા હતા એ દેશી મેથડ જ થાય છે. કે પહેલા તમે અંદર જેને લોડ કર્યા, એ લોડ કરીને બધાના ટબની કેપેસિટી પ્રમાણે, જેમ આપણે પાણી તૈયાર કર્યું તો પાણીમાં અમુક જ કપડા જશે ને, એનાથી વધારે ક્યાંથી જશે? નહીં તો પછી 2 ટબ કરવા પડે તમારે પ્લાસ્ટિકના. એવું અના ટબની પણ કેપેસિટી, એની અંદર તમે ક્લોથ્સ નાખી દીધા, એની ટ્રેની અંદર તમે પાવડર નાખી દીધું, લિક્વિડ નાખી દીધું, બંધ કરીને પછી જેવું તમે સ્ટાર્ટ કરશો એટલે પહેલા આમ 2-4 ચક્કર મારશે. એ લોડ નક્કી કરશે કે મારામાં કેટલો લોડ નાખ્યો. હવે
દરેક વોશિંગ મશીનના કેપેસિટી નક્કી હોય છે. કોઈ 6 kg નો હોય, કોઈ 6.5, કોઈ 7. ધેટ મીન્સ કે જ્યારે એ અંદર લોડ કર્યું ને એની કેપેસિટી છે. એનથી વધારે એની એફિશિયન્સી નથી. જો તમે નાખશો તો કદાચ કરી દેશે, પણ તમને ગેરંટી નહીં કે એ ક્લોથ્સ ક્લીન થયા હોય. રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ, જેવું સ્ટાર્ટ કરીને ઉપર ટાઈમર આવી ગયું ને એટલે એ ટેકનિકલી સમજી જાય છે કે ભાઈ આને આટલો ટાઈમ લાગશે, કે લો 50 મિનિટ્સ. કોઈક વાર ઓછા કપડા ન થયા તો 50 મિનિટ્સ જ આવે, કોઈક વાર 57 એ આવી જાય. ઓકે? નેક્સ્ટ ઇઝ, જેવું પછી સ્ટાર્ટ થશે ને તમે જોયું છે જ્યાં તમે પેલી ટ્રેમાં પાવડર નાખ્યું હશે ને એમાંથી જ પાણી પણ આવશે અને કન્ટિન્યુ 2 થી 5 મિનિટની વચ્ચે એમાં વોટર વિથ ધેટ સોપ, અને અંદર શું ક્રિયા થશે? સોપ વાળી ક્રિયા થશે. અંદર સોપ વાળું વોટર જઈને અને કપડા પલળશે જે તમે પાવડર કે સોલ્યુશન નાખ્યું. અને એ પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ એ પછી બધાને મિક્સ કરશે, ફરી પાછું સોપ કરશે કે પાણી નાખ્યું તો પાણી બધી જગ્યાએ થોડી જાય, કપડા નીચેના પાર્ટમાં હોય, પછી શું? એટલે આ પ્રોસેસ ત્યારે થશે. એન્ડ ધેન કન્ટિન્યુઅસ વર્લ થશે ને એટલે બીજું બધું એમાં ક્લીન થઈ જશે. બટ વોટર is the most important part in which if it is taken more added salts, it is called hard water, and if water salts are dissolved salts are less, it is considered the soft water. Soft water can easily mix with all these material. બરાબર? સોપ સાથે easily chemically combine થઈ અને foam માં convert થઈ જશે. Okay? Activity. Take a few crystals of copper sulfate in a test tube. Heat it. What do you observe? The blue colored copper sulfate has turned white. There are droplets of water on the inner sides of the test tube. These water droplets are called water of crystallization. Some compounds like copper sulfate have a fixed number of water molecules in their crystals. When such compounds are heated or exposed to air, they lose these water molecules and turn into a substance called as anhydrous substance. Copper sulfate loses water to form anhydrous copper sulfate. What will happen if you add water to anhydrous copper sulfate? The blue color of copper sulfate reappears. Copper sulfate crystals contain 5 molecules of water of crystallization. That is why the formula of copper sulfate is represented as CuSO4 5H2O. Such salts containing water of crystallization are called hydrated salts. Washing soda also is a hydrated salt. The 10 molecules of water in washing soda are the water of crystallization. Water of crystallization is a part of the crystal structure of a salt. It is not free water, therefore it does not wet the salt. Thus, salts containing water of crystallization appear to be perfectly dry. It gives the crystals of the salt their shape and in some cases imparts them the color. Every hydrated salt has a fixed number of molecules of water of crystallization in its one formula unit. So here some salts which are it's called hydrated salts, but when this part is removed, all will be seen with the colorless materials. So in a crystalline thava matena, to convert them into the definite shape with crystals, whichever shape they are possessing, but to convert them into crystalline form, this hydrated part, different hydrated parts are required. जो ये नहीं होए तो ये खुद से एकदम colorless material रही जैसे salts of crystals. Some other examples of compounds with water of crystallization are gypsum CaSO4 2H2O and plaster of Paris 2CaSO4 H2O. Plaster of Paris. Plaster of Paris is calcium sulfate. CaSO4 dot half H2O. बराबर ना? ये half.
2 હોય તો ડાય, પણ અહીંયા 1/2 છે ને એટલે હેમી હાઇડ્રેટ લખેલું છે. એ હેમી હાઇડ્રેટ નો મતલબ કે એની અંદર વોટર નો એવું હાફ વાળો પાર્ટ ના લખવું હોય તો આમાં જે લખેલું હતું એ લખી દેવાય. શું? કેલ્શિયમ સલ્ફેટ અને જોડે 2 ટાઈમ્સ આગળ લખવાનું 2CaSO4.H2O. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ એ જીપ્સમ માંથી એને કન્વર્ટ કરીને સાથે પણ સુદ્રેક્ષર કહેલું કે એના મલ્ટીપલ યુઝીસ છે. ચોક બનાવવા માટે પણ યુઝ થતું જ હોય છે ચોક પાવડર ને, બહુ જ પાવડર વાળું આવે. અને બીજું પછી આ પીઓપી નું તો છે જ, પેલું પ્લાસ્ટર વાળું કીધું તમને કોઈને ઇન્જરી થઈ હોય ને એ બધી વર્ષો પહેલા હજી બી બને જ છે, પણ બહુ જ તેનો આપણે વિસર્જન ના કરવાનું હોય બધા આઇડલ્સ. અત્યારે દશામાનું ચાલે છે ને હવે શોર્ટ ટાઈમમાં ગણપતિ દાદા પણ આવશે શ્રાવણ પત્યા પછી, બરાબર છે? તો એમાં જે આઇડોલ બને છે ને એટલે ભગવાનની મૂર્તિઓને બધું જે બનાવવાનું એમાં પણ પીઓપી વપરાતું હોય છે. એની સાથે તમે અંદર પેલું ઘાસપૂસ જેવું જે નાનું આવે એ અંદર પાર્ટ લગાવતા જાય અને એનું જે પણ શેપ આપવાનું છે ને એ શેપિંગ કરતા જાય. જેમ આપણે પાકું પ્લાસ્ટર વાગ્યું હોય ત્યારે મેં વાત કરી કે બેન્ડેજ જે વ્હાઈટ લગાવે ને સોફ્ટ, એની સાથે સાથે ઉપર આ પાવડર ને વેટ કરીને લગાવતા જાય એટલે એ જ્યારે ડ્રાય થાય એટલે એકદમ સોલિડ થાય. પછી જ્યારે આપણું એ પ્લાસ્ટર નું બેન્ડેજ કાઢવાનું હોય ને ત્યારે લિટરલી પેલું કટર જોઈએ, એમરી કટર હોય. કે સાદા કટર થી તો કશું થાય જ નહીં. કેચી પણ સારામાં સારી પાવરફુલ હોય કે એની આટલી થિકનેસ હોય ને that cannot be. એના માટે પેલું કટ કરવાનું નાની પેલું ડ્રીલ જેવું મશીન આવે ને એનાથી ચાલે અને એનાથી એને આમ કટ કરે વ્યવસ્થિત અને પછી એ પાર્ટ ને આમ સેપરેટ કરીને એમાંથી હાથ બહાર કઢાવે ત્યારે એ પ્રોપરલી સોલ્વ થયું હોય. અને બહુ મજા ક્યારે આવે ખબર કે આ જ પોર્શન ની અંદર ખંજવાળ આવે કે ઇન્ચિંગ થાય ક્યારેક ક્યારેક તારું શું ઉપર ખંજવાળવાનું પ્લાસ્ટર વાળું હોય એની પર કઈ જ ના કરી શકો એવું આમ અંદર ગુસ્સો આવે ને આપણને કે હારું અંદર ખંજવાળ આવે છે, કઈડે છે, કશું હોય કઈ નહીં. પણ કે સતત આવું પાકું પ્લાસ્ટર કરે કોઈને પગમાં હોય એટલે હવે અહીંયા આખો પાર્ટ સીધો કરી રાખ્યો હોય કે પગ વળવાના તો કોઈ ચાન્સીસ જ નથી. પણ તમે ખુદને ત્યાં સુધી તમારા ફૂટ સુધી જઈ ના શકો. કોકને કેવું પડે કે ત્યાં પેલી પેન્સિલ થી એનાથી લઈ છે પ્રશ્ન ભલે થોડી ગલી થાય પણ ખંજવાળ બી આવે કે પેલું વચ્ચે પાકું પ્લાસ્ટર કર્યું એટલે તમે કેવી રીતે કરી શકો. અને આપણે યોગા તો કરતા જ નથી. ત્યાં બેઠા બેઠા કેમ થાય કે છેક આપણા હાડકા છેક નીચે પગના પંજા સુધી અડી જાય એવું પણ ના થાય. આ તકલીફ છે. કેવી રીતે બનશે? अबे आम कर Formula CaSO4 half H2O actually means that two molecules of calcium sulfate share one molecule of water. So the effective rate of crystallization for one calcium sulfate unit એને બંધ કર દઉં, તમે સાંભળી લો વાતો કરીને અંદર અંદર. plaster of Paris can also be written as 2CaSO4 જો આ પણ લખાય H2O. અને નીચે લખ્યું એ It પણ is a લખાય. white powder. It has a very remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water. Plaster of Paris is used in making toys and decorative materials. It was first made by heating gypsum, which was mainly found in Paris. Therefore, it is named as plaster of Paris. Gypsum is calcium sulfate dihydrate. It contains two molecules of water of crystallization. On heating gypsum to a temperature of 100 degrees Celsius, gypsum loses 3/4 of its water of crystallization and forms plaster of Paris. If gypsum is heated above 100 degrees Celsius, gypsum loses all its water molecules and forms anhydrous calcium sulfate called dead burnt plaster. This dead burnt plaster does not set like plaster of Paris on adding water. એના
સનની પેલી કાપી જોઈ, ખબર ને, કોપી મીન્સ બુક, એમાં એને ટેસ્ટ થઈ હતી સાયન્સની, એમાં વોટ ઇઝ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો હતો, તેનો આન્સર વાંચીને બેભાન જેવી થવાની જ હતી પણ બચી ગઈ. તો એના છોકરાએ આન્સરમાં શું લખેલું ખબર છે? When a person is born The person who born in car and getting died outside, that is carbon dioxide. This is into interpretation.